Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalilladzi ja'ala asy-syamsa wal qamara bihusban wan najma wasyajara yasjudan wa faddala zamanan ala zaman kama faddala makanan ala makan wa insanan ala insan wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la fariqa lahu wa la wadhira lahu wa la nadhira lahu wa nashhadu anna sayyidana wa sanadana wa habibana wa habiba rabbina wa tabibana wa tabiba qulubina wa aulana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira amma ba'du fa'udhu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa qala Allahu ta'ala fiha Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa qala Allahu ta'ala fiha inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nifaqa fil qalbi kama yunbitul ma'uz zar'a nahnul khalidatu fala nabitu wa nahnu
الناعمات فلا نبأس طوبى لمن كان لنا وكنا له صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت شهد الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحن الخالدات فلا نبيد ونحن الناعمات فلا نبأس بلغ العلا بكماله كشف بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. रहे मेरे मस्कन हवानी काबा दमे मेरे मदफन दियार मदीना बलगल उला बिकमालिही कशफ जमालिही हसनत जमीअ खसालिही सल्लु अलैहि वालिही. यही हम सब मुसाफिर हैं कब्र आखिर ठिकाना कोई आगे रवाना हो कोई फिर से रवाना बलगल उला बिकमालिही कशफत जमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही. वाजिबुल इहतिराम সম্মানিত অত মসজিদের মুরব্বিয়ান আযম ও আমার সমবয়সী পরিচিত যুবক বন্ধুগণ, ফরদারে ফরদাশীন সম্মানিত মা বোনেরা, মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে কোটি শুকরিয়া যে মহান রব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই পবিত্র জুমার দিন সালাতুল জুমার উদ্দেশ্যে শাহপুর জামি মসজিদে আমাদেরকে আশা এবং বসার জন্য তৌফিক দান করেছেন। এই জন্য আমরা অন্তরস্থল থেকে কালিমাতুর শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। প্রিয় উপস্থিতি, আমরা জানি আজকে ডিসেম্বর মাসের 27 তারিখ। এই 27 তারিখের পরে 27 তারিখ আর মাত্র 4 দিন পরে 2024 সাল শেষ হয়ে 2025 সাল শুরু হয়ে যাবে আগামী মঙ্গলবার দিবাগত রাতে। আজকে
আরবি তারিখ জমাদিউল উখরার 25 তারিখ, আর পৌষ মাসের আজকে 13 তারিখ বাংলা। আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হলো 2025 সাল যখন প্রথম দিন শুরু হবে, 24 সাল শেষে 25 সাল যখন শুরু হবে, ওই দিন আমরা অনেকেই মুসলমানের সন্তান, আবার অনেক কাফের ইহুদি খ্রিস্টান, তারা এমন এক রাত্র উদযাপন করে যার নাম 31st নাইট। এটা কোথেকে শুরু হয়েছে? এই 31st নাইট এটা কোথেকে শুরু হয়েছে? এটা মুসলমান থেকে শুরু হতে পারে না। তাহলে কোথেকে শুরু হয়েছে? এই 31st নাইট এটাকে ইংলিশে জানুস বলে, JANUS, জানুস। জানুস যখন আমরা গুগলে সার্চ দিব তখন একটা মূর্তি আসবে। রোমানরা তারা একটা মূর্তির পূজা করত, ওই জানুস মূর্তি তারা পূজা করত। তো যে দিয়ে জানুয়ারি রাখছে, ওইখান থেকে আমরা ইংরেজি গণনা নিয়ে থাকি। আর মুসলমানদের জন্য আল্লাহ তাআলা 12টা মাস দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, ইন্না ইদ্দাতাশ শুহুরি ইনদাল্লাহি 12 শাহর, মুহররম, সফর, রবিউল আউয়াল, রবিউল সানি, জমাদাল উলা, জমাদাল উখরা, রজব, শাবান, রমজান, শাওয়াল, জিলকদ, জিলহজ। আর ইংলিশে আমরা জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, এইভাবে ডিসেম্বর পর্যন্ত আমরা মাসগুলোর গণনা করি। আবার বাংলাতে আমরা যারা বাঙালি আছি, আমরা নিজের মাতৃভাষা অনুযায়ী বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ এভাবে 12 মাসের নাম বলে থাকি। নাম বলা এবং গণনা করার মধ্যে কোনো সমস্যা নাই। তাহলে সমস্যা কোথায়? সমস্যা হলো এক জায়গায়, ওটা হলো 31st নাইট। এই রাত্রের মধ্যে অবাধে মিলামিশা, এই রাত্রের মধ্যে গান বাজনা বাজানো, এই রাত্রের মধ্যে নাইট ক্লাবগুলোর মধ্যে যাইয়া, শহর অঞ্চলে নাইট ক্লাবগুলোর মধ্যে যাইয়া গান নাচ করে, অবাধে মদের আড্ডা, জুয়ার আড্ডা বসে। এই জন্য এই রাত উদযাপন করা এটা হারাম। কি বলেন? এই রাত উদযাপন করা কি আল্লাহর পক্ষ থেকে হারাম। কারণ এটা এই রাত উদযাপনের জন্য আল্লাহ দেয় না। আল্লাহ আমাদেরকে কিছু রাত ইবাদতের বন্দী করার জন্য দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা 365 দিনে আমরা যখন আল্লাহর ইবাদত করব, তো আল্লাহ আমাদের ইবাদত শুনবে। আবার আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কিছু রাত্র দিয়েছেন, যে রাত্রে আমরা ইবাদত করলে আল্লাহ ওই রাত্রের গ্রহণ যোগ্যতা আর ইবাদতের দাম অনেক বেশি বাড়ায় দিয়েছেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে মুসলমানের সন্তান তারা 31st নাইট আদায় করতে পারে না। এটা রোমান ইহুদিদের থেকে, রোমান খ্রিস্টান থেকে শুরু হয়েছে। আল্লাহ বলেন, বান্দা আমি তোমাদের জন্য কিছু রাত্র দিয়েছি ইবাদত করার জন্য, তোমরা ওগুলোর মধ্যে আমার ইবাদত করবে। কোন রাত্র? সূরা বদর। আল্লাহ তাআলা এই সূরা বদরের মধ্যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে একটা
বিশেষ রাত্র দিয়েছেন। কোরআনে কারীমের মধ্যে মোট 114 সূরা আছে, আর সূরা কদর 97 নম্বর সূরা। আল্লাহ বলেন, ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতিল কদর। ইন্না নিশ্চয় আনজালনা আমি নাযিল করেছি ফি লাইলাতিল কদর কদরকে। আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আমার বান্দা বান্দীরা, আমি আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য একটা রাত্র দিয়েছি। ওই রাত্রে আমি আল্লাহ তাআলা কোরআন নাযিল করেছি আর অবতীর্ণ করেছি। আর তোমাদের জন্য একটা রাত্র দিয়েছি লাইলাতুল কদর। বান্দা লাইলাতুল কদরকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া ইবাদত আর বন্দি করো। বান্দা তোমার জন্য রোমান খ্রিস্টান ইহুদিদের মূর্তি পূজা তুমি করিও না। যদি তুমি ইহুদি খ্রিস্টানের মূর্তি পূজা করো তাহলে তোমার ঈমান থাকবে না। তাহলে আল্লাহ বলেন, আমি তোমাদের জন্য রাত্র দিয়েছি ফি লাইলাতিল কদর। লাইলাতুল মাত্র রাত্র, আমি তোমার জন্য রাত্র দিয়েছি বান্দা ইবাদত আর বন্দি করার জন্য লাইলাতুল কদরে। আবার শাবান মাসের 15 তারিখ দিবাগত রাত্রে যখন হয়, তো তোমাদের জন্য আমি আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য একটা রাত্র দিয়েছি। ওটা কি শুনেন? আল্লাহর হাবিব বলেন, ইযা কানা লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান, শাবান মাসের 15 তারিখ দিবাগত রাত্রে যখন আসবে, তো ওটাকে শবে বরাত আমরা বলে থাকি। শবে বরাত রাত্র আমি আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছি ইবাদত আর বন্দি করার জন্য। বান্দারে, ওই রাত্রে তোমার জীবনে যত গুনাহ আছে সব গুনাহ আমি আল্লাহ তাআলা থেকে maaf করে নাও। ইযা কানা লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান ফাকুমু লাইলাহা, তোমরা ওই রাত্রে জাগরণ থাকো। শাবান মাসের 15 তারিখ দিবাগত রাত শবে বরাত রাত্রে তোমরা জাগরণ থাকো, ইবাদত আর বন্দি করো। ওয়াসুমু ইয়াওমাহা, পরের দিন তোমরা রোজা রাখো। কেন? ফাইন্নাল্লাহ তাআলা ইয়ানজিলু ফিহা লিগুরুবিশ শামসি ইলাস সামাইদ দুনিয়া। আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার প্রথম আসমানের মধ্যে আসিয়া আমাদেরকে ডাক দেয়, ও শাহপুরের বাসিন্দার আসসনি, তোর জীবনে কত গুনাহ হয়েছে, আয় আয়। ও কৃষ্ণপুরের মানুষগুলা, তোর জীবনে কত গুনাহ হয়েছে, আয় আয়। আল্লাহ এভাবে ডাক দিয়ে আমাদেরকে বলেন। আর বলার পরে আল্লাহ বলে, বান্দা এই রাতে তুমি বুঝি ঘুমাও নাই, নামাজ অবস্থা আছো, তো তোমার মাথার উপরে ফেরেশতারা হাত বুলায় দিয়ে বলে, যা যা তোর জীবনে যত গুনাহ হয়েছে সব গুনাহ আল্লাহ maaf করে দিয়েছি। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তো চায় বান্দার গুনাহ কিভাবে maaf করবে, আর বান্দাকে কিভাবে ঈমানের পথে নিয়ে আসবে। এজন্য আল্লাহ বলে, বান্দা দেখিস আমি ছাড়া অন্যের ইবাদত করিও না। তাই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বলেন, ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতিল কদর। বান্দা, আমি তোমার ইবাদত আর বন্দি করার জন্য একটা রাত দান করেছি। এই রাতে তুমি জাগরণ থাকবে, এই রাতে তুমি আমি মাবুদের ইবাদত করবে। দেখিও 30
ফার্স্ট নাইট তুমি রাত্রে জাগরণ থাকিয়া গান আর নাচ করিও না। ওয়ামা আদরাকা মা লাইলাতুল কদর, ও রাসূল আপনি কি জানেন লাইলাতুল কদর এটা কি? লাইলাতুল কদর এটা কত দামি, লাইলাতুল কদর এটা কত মূল্যবান। ও হাবিব আপনি কি জানেন কিনা লাইলাতুল কদরি খায়রুম মিন আলফি শাহর, এটা লাইলাতুল কদরটা হাজার হাজার মাস চেয়ে হাজার হাজার দিন চেয়ে দামি। বল সুবহানাল্লাহ। লাইলাতুল কদর রমজান মাসের শেষ বেজর রাত্রিগুলা 21 রাত, 23 রাত, 25 রাত, 27 রাত, 29 রাত, এই 5 রাত লাইলাতুল কদর হতে পারে। তোমরা লাইলাতুল কদরকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া ইবাদতের বন্দি করো। যদি ইবাদতের বন্দি করো তো বান্দা তোমার জীবনে যত গুনাহ আছে সব গুনাহ আমি আল্লাহ মাফ করে দিব। সুবহানাল্লাহ। এজন্য প্রিয় উপস্থিতি, আমরা রাত্রে জাগরণ ব্যাপারে আমরা আল্লাহর ইবাদত আর বন্দেগীর মধ্যে শামিল থাকব। যেটা আল্লাহ পদার্থ দিন নয়, আল্লাহ পদার্থ রাত নয়, যেগুলোর মধ্যে ইহুদি খ্রিস্টান নাসারা বৌদ্ধরা যেগুলোর মধ্যে তারা কি করে, তারা যেগুলোর মধ্যে জাগরণ থাকে আমরা ওগুলোকে বাদ দিয়ে দিব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ এবার বলেন তানাজ্জালুল মালাইকাতু ওয়ার রূহু ফিহা বিইذনি রাব্বিহিম মিন কুল্লি আমরিন সালাম। তানাজ্জালুল মালাইকা, মালাইকা মানে ফেরেশতারা। আপনি যখন রাত্রে জাগরণ থাকিয়া ইবাদতের বন্দি করবেন, আল্লাহকে ডাকবেন, তানাজ্জালুল মালাইকা, তো ফেরেশতারা জিবরাইল আলাইহিস সালাম কিছু ফেরেশতাদেরকে নিয়ে জিবরাইল আলাইহিস সালাম আপনার কাছে আসবে আর বলবে, এরে আল্লাহর বান্দা, তুই তো শাহপুর এলাকার মধ্যে থাকিয়া তোর জীবনে যত গুনাহ ছিল সব গুনাহকে মাফ করে দিয়েছস। ও আল্লাহর বান্দা, যা যা তোর জন্য আল্লাহ জান্নাত রেখেছে। সুবহানাল্লাহ। আবার যারা আমাদের পাশে এলাকায় যারা থাকবে এদেরকে বলবে, ও কৃষ্ণপুরের বাসিন্দারা, তুই তো আল্লাহর অনেক বড় বান্দা, রাত্রে জাগরণ থাকিয়া ইবাদতের বন্দি করেছ, যা যা আল্লাহ তোর জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছে আর তোর জন্য জান্নাত রেখে দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ। এজন্য আল্লাহ চায় বান্দার গুনাহগুলোকে মাফ করে দেওয়ার জন্য। সালামুন হিয়া হাত্তা মাতলাইল ফজর, আর ফেরেশতারা আসি আপনাকে সালাম দিবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতারা আসবে, আসিয়া ফেরেশতারা আমাদেরকে সালাম বিনিময় করবে। আর আমরা যখন রাত্রে জাগরণ থাকি আল্লাহর ইবাদত করব, তো আমাদের মাথার উপরে হাত বুলাই দিবে আর বলবে, তোর জীবনে কত গুনাহ আছে আল্লাহ সবগুলো মাফ করে দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ। এজন্য আমরা আমাদের জীবনে যতটুকু সময় পাবো এই সময়ের ভিতরে কি করতে হবে? আল্লাহর ইবাদত করতে হবে। আল্লাহর ইবাদত ছাড়া বিকল্প কোনো পথ আমাদের না। আল্লাহ কি জন্য পাঠাইছে আমাদেরকে? ইবাদত করার জন্য। কি জন্য পাঠাইছে? ইবাদত করার জন্য। আল্লাহ বলেন, ওয়ামা খালাকুতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন। বান্দা দুনিয়াত পাঠাইলাম
আমি মালিকের ইবাদত করার জন্য দুনিয়ার মধ্যে আমি মালিকের ইবাদত করবে। দেখিস দুনিয়ার মধ্যে আমি মালিকের ইবাদত ছাড়া দুনিয়ার মধ্যে যদি অন্য কোন ভগবানের অন্য কোন মাটির মূর্তির তুমি যদি পূজা করো, তাকে খোদা হিসেবে মানো, তো এটা আমার ইবাদতের মধ্যে শামিল নয়। এই কারণে আমি আল্লাহ তোমাকে কঠিন শাস্তি দিয়ে দিব। নাউযুবিল্লাহ। এজন্য আমাদের হায়াতের যে সময়টুকু আছে, এই সময়টুকুর মধ্যে কি আল্লাহর ইবাদত করেছেন না করেন নাই, প্রত্যেকটা মুহূর্ত প্রত্যেকটা সেকেন্ড এর হিসাব আল্লাহর কাছে দিতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু দুখুলু ফিস-সিলমি কাফফা ওয়া লা তাত্তাবিউ খুতুওয়াতিশ শাইতান। আল্লাহ তাআলা সূরা বাকারা 208 নম্বর আয়াতের মধ্যে বলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে ঈমানদাররা, হে মুমিনরা, আমাদের ঈমান আছে এইজন্য আল্লাহ আমাদেরকে ডাক দিয়ে বলেন, হে ঈমানদাররা, উদখুলু ফিস-সিলমি কাফফা, তোমরা হে মুমিনরা, তোমরা হে ঈমানদাররা, হে মুসলমানরা, তোমরা শুনো, উদখুলু, তোমরা প্রবেশ করো, ফিস-সিলমি কাফফা, প্রকৃতপক্ষে তোমরা মুসলমান হয়ে, প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার হয়ে তোমরা মুসলমান হয়ে যাও। মুসলমানের মধ্যে ঈমানদারের মধ্যে তোমরা দাখিল হও। ঈমান অল্প থাকার জন্য বলছে না, প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার হয়ে মুসলমান হয়ে যাওয়ার জন্য বলছে। বলেন, তাহলে আপনি কিছু সময় ইহুদি খ্রিস্টানের মানবেন, আর কিছু সময় মুসলমানের ঈমান ওয়ালাদের মানবেন, এটা আল্লাহ বলে নাই। আল্লাহ বলে তুমি মুসলমান হয়ে প্রকৃতপক্ষে ইসলামের ভিতরে তুমি দাখিল হও আর প্রবেশ করো। আপনি কিছু সময় লাইলাতুল কদর আদায় করবেন, আবার দুইটার মধ্যে যে রাত্র জাগরণ থাকলে যে ইবাদত আছে ওই ইবাদত করবেন। আবার আপনি যাইয়া মুসলমানের সন্তান হইয়া সামনে যে মঙ্গলবার আসতেছে রাত্রে 31st নাইট, এটাও আপনি আদায় করবেন, অবাধে গান বাজনা বাজাইবেন। আল্লাহ বলে এরা প্রকৃতপক্ষে মুসলমান নয়, এরা প্রকৃতপক্ষে মুসলমান নয়। উদখুলু, তোমরা দাখিল হও প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার হয়ে, ফিস-সিলমি কাফফা ওয়া লা তাত্তাবিউ খুতুওয়াতিশ শাইতান, আর তোমরা শয়তানের কোন কাজকে তোমরা ধরবে না, শয়তানের কোন ওয়াসওয়াসার মধ্যে তোমরা ঢুকবে না, ধরবে না। শুনো, শয়তান কি? আল্লাহ বলেন, ইন্নাহু নিশ্চয় লাকুম আদুউম মুবিন, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। শয়তান কি? আমাদের প্রকাশ্য শত্রু। শয়তান চায় যখন ফজর আযান হয়, তো শয়তান বলে আর একটু ঘুমা, এখনো টাইম আছে। আবার যখন আপনি জাগবেন বলে আর 10 মিনিট আছে, আর একটু ঘুমা। এইভাবে আপনাকে শয়তান ঘুমাইতে ঘুমাইতে চেষ্টা করবে ফজর নামাজটা কিভাবে বাদ দেওয়া যায়। আবার যখন যোহর আসবে, তো শয়তান বলবে মাত্র আযান দিছে, এখনো 30 মিনিট আছে, আর একটু পরে যাস। কি বলবে? আর একটু পরে যাও। শয়তান আপনার সাথে ওয়াসওয়াসা দিতে থাকবে, তো বলবে এরে এখনো সময় আছে, আর একটু পরে যা। এভাবে আপনার যোহরের নামাজ শয়তান খেয়ে ফেলবে। এবার যখন আসরের আযান দিবে, শয়তান বলবে
তুমি এখন খেলার মাঠের মধ্যে যাও, তুমি এখন খেলাধুলা করো, হাঁটাহাঁটি করো, তো আসরের সময়ও শয়তান নষ্ট করে দিবে। আবার মাগরিবের সময় যখন হবে তো শয়তান বলবে তুই এখন তোর বাড়ির মধ্যে যা, এখন মাগরিবের নামাজকে নষ্ট করে দিল। এবার বলবে এশার আগে শয়তান বলবে ঘুমায়া যা। শয়তান আপনার 24 ঘন্টা আপনাকে ওয়াসওয়াসা দিতে থাকবে। শয়তান আল্লাহকে বলে আল্লাহ আমাকে একটু শক্তি দেন, আমি যেন বনি আদমের শরীরের মধ্যে রক্তরসের মধ্যে ঢুকিয়া তাদেরকে যেন আপনার ইবাদত থেকে গাফিল করতে পারি। আল্লাহ বলে যা, তোমাকে ওই ক্ষমতা দিয়ে দিলাম। কিন্তু আমার বান্দা বান্দীরা তারা যখন তোমার ওয়াসওয়াসায় পড়ে আবার আসিয়া বলবে রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া, আল্লাহ দুনিয়ার মধ্যে অনেক গুনাহ করে ফেলছি, আমাকে একটু মাফ করে দেন। আমার বান্দা বান্দী বলার যদি তো আমি তার জীবনের সমস্ত গুনাহগুলোকে মাফ করে দিব। সুবহানাল্লাহ। এজন্য শয়তান চায় কি আমাদেরকে ওয়াসওয়াসা দেওয়ার জন্য, এটা আল্লাহ নিজেই বলেছেন। এজন্য শয়তান চাবে আরে বিয়ে জীবনে একবার না একটা বড় একটা সাউন্ড বক্স নিয়ে আসো, আনি এই জায়গার মধ্যে বড় একটা টিভি লাগাই দাও, গান নাচের আসন লাগাই দাও। রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আন-নাফাক ফিল কলবি কামা ইউমিতুল মাউস যারআ, গান বাজনা মানুষের কলবের মধ্যে নাফাকি সৃষ্টি করে, খারাপি সৃষ্টি করে। যেভাবে তুমি ধান গাছের মধ্যে যখন পানি দিবে, ধানগুলা যখন সুন্দরভাবে শস্য শ্যামল সবুজ ঘাসগুলা যখন সুন্দরভাবে উঠবে, আর শয়তান চায় তোমাকে গানের আসনের মধ্যে বসার জন্য তোমার কলবকে যেন শয়তান নষ্ট করে দিতে পারে। শয়তানের চিন্তা চেতনা ওই জায়গার মধ্যে। শয়তান আপনাকে বলবে বিগত 24 সাল শেষ, তুমি এখন একটু 31 নাইট এই রাত্রি তুমি উদযাপন করো মেসেজের মাধ্যমে, তোমার বন্ধুদের সাথে একটা বড় তুমি একটা টিভি নিয়ে আসো, ওই জায়গার মধ্যে একটা খেলার আয়োজন করো, তাস খেলা জয় খেলার আয়োজন করো। শয়তান আপনাকে ছাবে ওইদিকে, আপনাকে কি করার জন্য, ঘায়েল করার জন্য। আর আল্লাহর বান্দা তোকে কি জন্য পাঠাইছে একটু চিন্তা করে দেখিস। আমার ইবাদত করার জন্য পাঠাইলাম, দেখিস শয়তানের ওয়াসওয়াসার মধ্যে যাইতে পারবি না। আপনার তো দরকার মুসলমান, বিগত 24 সাল আমার জীবনের শেষ। এই 24 সালের মধ্যে আমি কি করলাম? আমার জীবনে কতগুলা নামাজ কাজা করেছি, আমার জীবনে কতগুলা রোজা কাজা করেছি, আমার জীবনে কতগুলা নামাজ ছুটে গেছে, আমার জীবনের হায়াত আমি কি করলাম? আমি যে মরতে হবে, আমি যে কবরে যেতে হবে, আমার ওই চিন্তা চেতনা কোথায়? আপনার তো থাকতে হবে ওই মন মানসিকতা, আরে 2024 সাল শেষ, আমি আমার পরিবারের জন্য কি করলাম? কথা বুঝছেন? দুনিয়ায় থাকতে হলে দুনিয়ায় কি ইনকাম করলাম, আমার পরিবার কি পরিমাণ ভালোভাবে চলছে, এখন আমার পরিবার কি পরিমাণ খারাপ ভাবে চলতেছে, আমার নেক আমল বছরের মধ্যে কি পরিমাণ হয়েছে, বছর শেষ আমার নেক আমলের কি অবস্থা। আল্লাহ 2024 সালে আমার জীবনে কত গুনাহ হয়েছে, আল্লাহ একটু মাফ করে দেয়। এটা হলো মুসলমানের চিন্তা আর চেতনা। আর ইহুদি খ্রিস্টান আর নামদারি মুসলমান যারা আছে, তাদের চিন্তা চেতনা বিগত 1 বছর শেষ করে দিলাম। এই শেষ করার পরে আজকে আবার আনন্দের মধ্যে শুরু করব, গান নাচের মধ্যে 31 নাইট দিয়ে আবার শুরু করব। তো আল্লাহ কালকে আমাদের মাঠে যখন আপনি কবরস্থ হবেন, তখন আপনাকে জিজ্ঞেস করবে মার রব্বুকা,
আপনি তখন বলতে পারবেন না রব্বি আল্লাহ, কারণ আপনার জীবনে গুনাহ হয়ে গেছে। এই জন্য এখনো সময় আছে, চিন্তা করেন। আল্লাহ তাআলা সূরা বাকারার 257 নম্বর আয়াতে কারিমার মধ্যে বলেন, আল্লাহু ওয়ালিয়ুল্লাযীনা আমানু ইউখরিজুহুম মিনায-যুলুমাতি ইলান-নূর। আল্লাহ বলেন যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক। কি বলে? আল্লাহ যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক হয়ে গেছে। আর আল্লাহ তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসবে। তার জীবনে অনেক গুনাহ, তার জীবনে অনেক নাফরমানি করেছেন, আল্লাহ এগুলাকে বাদ দিয়ে তাকে আলোর দিকে নিয়ে আসবেন। আয় বান্দা আয়। আর যারা নিজের জীবনের গুনাহগুলোকে মাফ করতে পারে নাই, কাফের আর বেদীন, মুসলমান নামধারী যারা কাফের বেদীনকে ভালোবাসে, আল্লাহ তাদের কথা বলেন, ওয়াল্লাযীনা কাফারু আউলিয়াউহুমুত তাগুত ইউখরিজুনাহুম মিনান-নূরি ইলায-যুলুমাত উলাইকা আসহাবুন নার হুম ফিহা খালিদুন। আল্লাহ বলেন ওয়াল্লাযীনা কাফারু, যারা কুফরি করে। কি করে? কুফরি করে, আল্লাহ ছাড়া অন্য খোদার ইবাদত করে। কাফের যারা আছে, নামধারী মুসলমান যারা আছে, আউলিয়াউহুমুত তাগুত, তারা শয়তান তাগুতের কি করে? অনুসরণ করে। তাগুতের সাথে আছে, শয়তানের সাথে আছে। তো শয়তান তাদেরকে কি করবে শুনেন, ইউখরিজুনাহুম মিনান-নূর, শয়তান তাদেরকে আলোর দিকে, ইলায-যুলুমাত, অন্ধকারের দিকে নিয়ে আসবে। শয়তান চাবে না যে আপনি ইবাদত করেন, আপনি আলোর পথে থাকেন। শয়তান আপনাকে টানিয়া অন্ধকারের দিকে নিয়ে আসবে। আল্লাহ এবার বলেন উলাইকা আসহাবুন নার, যারা শয়তানের সাথে আছে তাদের জন্য আগুনের ব্যবস্থা করে রেখেছি। কিসের ব্যবস্থা? আগুনের ব্যবস্থা। নারুন আগুন, কয়দিনের জন্য শুনেন, হুম ফিহা খালিদুন, আবাদুল আবাদ, তারা আগুনের মধ্যে থাকবে, আগুনের মধ্যে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে। বলেন না নাউযুবিল্লাহ। আল্লাহ বলেন বান্দা, এই জন্য তোমার এখনো সময় আছে। কিছু মানুষ আছে, সূরা লোকমানের 7 নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বলেন, কিছু মানুষ আছে তাদেরকে আপনি যতই ডাকবেন তারা শুনবে না। আল্লাহ এদের রেফারেন্স দেয়, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا। আল্লাহ বলেন কিছু মানুষ আছে, ইহুদি খ্রিস্টান, আর নাম মাত্র মুসলমান। তো তাদেরকে আপনি যখন ডাকবেন আয় নামাজে আয়, তো তারা আপনাকে কি বলবে? আপনার সাথে কোনো কথা না শুনিয়া তারা মুখ অন্যদিকে ফিরাই ফেলবে। আর আল্লাহ বলেন উযুনুন অর্থ কান, তারা তাদের কানে দিয়ে তারা শুনবে না। আপনি যে তাদেরকে আল্লাহর আয়াতের কথা বলতেছেন, নামাজের কথা বলতেছেন, রোজার কথা বলতেছেন, হজের কথা বলতেছেন, যাকাতের কথা বলতেছেন, সে শুনিয়া না শোনার বান্দরিয়া হাঁটি চলে যাবে। এই জন্য আমাদের এখনো সময় আছে, আমরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ইবাদত আর বন্দেগীর মধ্যে আমরা শামিল হব। ইহুদি খ্রিস্টান কাফের যারা আছে এদের পথ আমরা অনুসরণ করব না। আমরা রাত জাগবো, তো
এটা আল্লাহর জন্য জাগবো। আল্লাহ বলেন وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا মাহমুদা। ও রাসূল, রাতের কিছু অংশ জায়গা তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করেন। কি নামাজ? তাহাজ্জুদ। আমাদের তো 5 ওয়াক্তের খবর নাই, তাহাজ্জুদ কিভাবে করব? এজন্য আমাদের চিন্তা চেতনা, আমাদের মন আল্লাহর ইবাদতের দিকে শামিল করতে হবে। আর যারা কুফরি করে তাদের সাথে আমরা নাই, আমরা কুফরির সাথেও নাই, আমরা 31 নাইটের সাথেও নাই। কেন? এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হারাম। এইজন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সব সময় আল্লাহর ইবাদত করার জন্য তৌফিক দান করবেন। আমিন। যারা সুন্নাত পড়েন নাই আপনারা সুন্নাত পড়ুন।